जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बाळको? बधा मजामां ने? सरस, वेरी गुड। चालो मित्रों आगळ वधी। 12मानी अंदर आपणे पहेलो पाठ भणी, एमां आम जोवा जईए तो लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे विद्युत क्षेत्र विशेनी मित्रों माहिती मेळवेली हती के विद्युत क्षेत्र एटले शुं, एने तंत्र वडे उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र केवुं होय, विद्युत क्षेत्रનું ભૌમિતિક અર્થઘટન આપણે કાઢ્યું। આ બધી ચર્ચા આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં મિત્રો જોયેલી। ફટાફટ એકવાર રિપીટ કરું તો લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર મિત્રો આપણે આવું ભણ્યા હતા કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર KQ/R²। એક આ સૂત્ર તમે બધાએ જોયેલું હતું, બરોબર ને? કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હે ને સાહેબ, એ અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે, અંતરના વર્ગના व्यस्त प्रमाण में। आनो मतलब तो मित्रों तमे आवो काढी लागो कि साहेब अंतर वधतुं होय ने, अंतर साहेब वधतुं होय ने तो आ बने व्यस्त प्रमाण में है, तो विद्युत क्षेत्र में साहेब शुं थतो हशे? घटाडो। तो आजे मित्रों आपणे ई ज कन्सेप्ट भणवानो है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओनी लाक्षणिकता शुं है। खास मोस्ट आईएमपी प्रश्न जोवो आज आपणे परीक्षा माटे आ पाठनो 2 अथवा 3 मार्कनो खास महत्वनो प्रश्न। पण मित्रों आपणे जे पीडीएफ तमने आपेली एमां 19मो अने 20मो प्रश्न है, ए आम जोवा जईए तो परीक्षानी दृष्टिए साव महत्वना नथी। हूँ तमने खाली समजावी दऊं अहींया, तमारे ए होमवर्कनी अंदर 19मो अने 20मो प्रश्न लखवानो नथी। ख्याल आवे ने? जे 19मो અને 20मो प्रश्न है આપણે पीडीएफ आपी एमां ए त्यारे આપણે खाली अहींया समजावी दऊं, तमने खाली आइडिया आवी जावो जोईए थियरी शुं समजावे, एक ने एक वस्तु रिपीट करी एनी अंदर, बरोबर? तो આપણે ए पहेला जोई लई, समजावी दऊं बोर्डमां। ए थियरी तमारे लखवानी नथी फेरबुकमां के रफबुकमां। डन? सारूं, हालो। तो मित्रों आपणे जोयुं के अंतर वधे ने तो विद्युत क्षेत्र में शुं थाय? घटाडो। धारो के मित्रों अहींया कोई एक मारी पासे धन विद्युत भार है, आ बिंदुवत विद्युत भार है, अहींया कोई एक धन विद्युत भार आवेलो है। हवे तमने बधाने मित्रों ख्याल है धन विद्युत भाરની अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओनी दिशा बहारनी तरफ होय। धन विद्युत भाરમાં विद्युत क्षेत्र रेखानी दिशा बहारनी तरफ होय। तो मित्रों ये आवी कंईक हशे, आ रीते जोता रहीजो, समझी लेजो, लखवानो नथी प्रश्न। आ शुं दर्शावे मित्रों? तमे जो धन विद्युत भार में विद्युत क्षेत्र रेखानी दिशा बहारनी तरफ होय, हाचुं। आ रीते कंईक एक वस्तुनु मित्रों निरीक्षण करो कि ज्यारे विद्युत भाરની नजीक तीव्रता वधु है विद्युत क्षेत्रनी, जो मैं एरा मोटा दर्शाव्या नजीक, जेम जेम तमे दूर जाओ ने विद्युत क्षेत्रनी तीव्रता बाळको घटती जाए। आपणे जोयुं ने दूर जाशो अंतर वधशे एम विद्युत क्षेत्र घटे, एटले दूर जाए एम एनी तीव्रता घटे, एटले मैं जो नाना एरा दर्शाव्या। हजी तमे दूर जाशो तो विद्युत क्षेत्रनी तीव्रता जो घटती जाए। आ रीते ख्याल आवे बधा विद्यार्थी मित्रों ने? तो आ थई धन विद्युत भाરની વાત। आ આપણે समीकरण आवड़े, आ तमारी जे पीडीएफ है एमां क्वेश्चन नंबर जे 19मो है ने, बस खाली आज वस्तु समझावे, पण ए लोकोए एवी रीते भाषा वापरी आखो प्रश्न बनावी दीधो होय, એટલે परीक्षानी दृष्टिए कांई महत्वनुं नथी। तमने आ वस्तु समजाई जावी जोईए। क्वेश्चन नंबर 19मो है, ये आज वस्तु समझावे कि विद्युत क्षेत्र अंतरना वर्गना व्यस्त प्रमाण में है। जेम जेम तमे दूर जाता जाशो एम विद्युत क्षेत्रनी तीव्रता शुं थती हशे? घटे है। घटे एटले जो तीरनी निशानी में घटाड़ती गयो, जो अहींया एरो मोटो है मित्रों, पछी एरो नानो थतो जाए। जो ख्याल आवे? तो आ तमारो क्वेश्चन नंबर 19मो, खाली समझवानो, लखवानो नथी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20मो शुं समझावे मित्रों कि अहींया कोई एक धन विद्युत भार आवेलो है, एनी कंईक विद्युत क्षेत्र रेखाओ आ रीते आवेली है।
આ રીતે. હવે તમને બધાને ખબર હોય વિદ્યુત ક્ષેત્ર ધન એટલે તીવ્રતા તો બહારની તરફ જ હશે. આ તો બધાને ખ્યાલ આવે છે. જો ધન વિદ્યુત ભારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની દિશા કઈ તરફ હોય મિત્રો? બહારની તરફ. આ ક્વેશ્ચન નંબર 20 ખાલી આ જ વસ્તુ સમજાવે, જોઈજો. હવે મિત્રો આ વસ્તુ આની આપણે આકૃતિ સમજવી એમાં યાદ સમીકરણ છે કે જેમ દૂર જશો એમ તીવ્રતા ઘટે. તમે જોઈ શકો કે જ્યારે વિદ્યુતભારની નજીક હતા ત્યારે તમે જોઈ શકો ક્ષેત્રરેખાઓને મિત્રો બળ રેખાઓ આવું નામ બોલી શકીએ આપણે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાનું બીજું નામ બળ રેખાઓ. અને આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની સંપૂર્ણ માહિતી માઇકલ ફેરેડે નામના વૈજ્ઞાનિકે આપેલી હતી. એ આપણે જોયું. હા કે ના? અગાઉ આપણે જોયેલું છે, બરાબર. તો મિત્રો આ ધન વિદ્યુત ભારે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર બાળકો બહારની તરફ છે. તમે જોઈ શકો કે વિદ્યુત ભારની નજીક જુઓ તમે ક્ષેત્રરેખાઓ નજીક આવેલી જોઈ લો. દૂર જાશો એમ ક્ષેત્રરેખાઓ છૂટી આવેલી. હવે અહીંયા સમીકરણ લાગુ પડે. ઈ ચલે છે 1/r². તમે જોઈ શકો. ડન. હવે મિત્રો અહીંયા એક હું પોસ્ટ દર્શાવું અત્યારે હાલ પૂરતું. આવી રીતે આ પોસ્ટ એટલે શું? તો કે કોઈ એક આવી રીતે ભાગ દર્શાવ્યો હોય મિત્રો, સમજો. આ રીતે મિત્રો એક પોસ્ટ દર્શાવ્યું અહીં. તમે જોઈ શકો કે અહીંયા ક્ષેત્રરેખાઓ આ પોસ્ટ જે દર્શાવ્યું એમાં ક્ષેત્રરેખાઓ વધુ આવેલી જોઈ લો, ગીચોગીચ આવેલી. તો જ્યાં ક્ષેત્રરેખાઓ ગીચોગીચ આવેલી હોય મિત્રો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્રની પ્રબળતા વધુ. વિદ્યુત ક્ષેત્રની પ્રબળતા વધુ. થોડાક દૂરના અંતરે જઈને મિત્રો અહીંયા આપણે એક આના કરતાં મોટું પૃષ્ઠ દોરી આવી તામ તો તમે જોઈ શકો આની અંદર ક્ષેત્રરેખાઓ છૂટી આવેલી છે. જો તો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્રની પ્રબળતા કેવી હશે બાળકો? ઓછી. તો ક્વેશ્ચન નંબર આ 19મો હતો અને આ ક્વેશ્ચન નંબર 20મો એ પ્રશ્ન તમારી પીડીએફમાં શું સમજાવે? તો કે તમે જેમ દૂર જાઓ એમ શું થાય? વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો અંતર વધશે એમ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં શું થાય? ઘટાડો. હા કે ના? પણ આની અંદર શું શીખવા મળ્યું? તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની નજીક વિદ્યુત ભારની નજીક વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ગીચોગીચ આવેલી હોય. જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ગીચોગીચ આવેલી હોય ને મિત્રો તો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્રની પ્રબળતા વધુ. અને તેના દૂરના અંતરે કોઈ એક બીજો આડછેદ દર્શાવ્યો છે. આ આડછેદમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ છૂટી આવેલી છે. માટે ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્રની પ્રબળતા કેવી હશે? ઓછી. બરાબર. આ 20મો છે પ્રશ્ન. એની અંદર આ લોકોએ આવા સૂત્રનો થિયરીમાં ઉપયોગ કર્યો પણ તમને બધા સૂત્ર આવડે જ છે. આ સૂત્ર તમે 11માં જોયેલું છે. ખૂણો બરાબર ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા. આ બધાએ જોયેલું છે. ખૂણો બરાબર ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા. હા કે ના? ખ્યાલ હે ને બધા? તો સિમ્પલ વસ્તુ છે. બરાબર. પછી એક આ સૂત્ર તમે 11માં જોયેલું, સ્ટીરેડિયમ. યાદ કરો, માપનવાળા પાઠમાંનું સૂત્ર હતું. શું હતું? સ્ટીરેડિયમ બરાબર શું હતું? ક્ષેત્રફળના છેદમાં ત્રિજ્યાનો સ્ક્વેર. ક્ષેત્રફળના છેદમાં ત્રિજ્યાનો સ્ક્વેર. તો આ બે સૂત્ર ખાલી યાદ રાખવા માટે. બરાબર. 11માં જોયેલા જ છે પણ ખાલી સમજવા માટે. તો મારો કહેવાનો મતલબ આ બે ખાલી પ્રશ્ન તમને આની અંદર આ ફોર્મ્યુલા અને અહીંયા મેં 2 લીટી કીધી જ. બરાબર. બાકી આની અંદર કાંઈ યાદ લખવાની જરૂર નથી. સમજાણું બધાને? ફરીથી બોલું, 19મો અને 20મો પ્રશ્ન હોમવર્કમાં લખવાનો નથી. પછી તમે પ્રશ્ન ન પૂછતા વોટ્સઅપમાં, અમુક વિડીયો પૂરો જોવે નહીં પછી ડાયરેક્ટ કે સાહેબ આ તો બધું કેવી રીતે લખવું? ના, આજે આટલું બધું તમે ભણાવી દીધું. હું હજે એક વાર બોલું, 19મો અને 20મો પ્રશ્ન તમારે લખવાનો નથી પીડીએફમાંથી. ડન? સારું. 21મો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ. એક જ મિનિટ હો મિત્રો. ચાલો ડન. સોરી હો ભાઈ, આગળ વધી. 21મો પ્રશ્ન તમારી પીડીએફનો MCQ માટે ખાસ મહત્વનો. બરાબર.
ખાસ એટલે ખાસ MCQ માટે મહત્વનું. પ્રશ્ન નંબર આવો કંઈક પૂછે, સાદા વિદ્યુતભાર વિતરણની ક્ષેત્ર રેખાઓ દર્શાવો. ક્ષેત્ર રેખાઓ દર્શાવો. મિત્રો આ જે પ્રશ્ન છે એ MCQ માટે ખાસ મહત્વનો, ખાસ સમજતા રહેજો. સાદા વિદ્યુતભાર વિતરણની ક્ષેત્ર રેખાઓ દર્શાવો. ઓકે, ધારો કે મિત્રો અહીંયા કોઈ એક ધન વિદ્યુતભાર આવેલો છે. તમને બધાને ખ્યાલ છે ધન વિદ્યુતભારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની દિશા બહારની તરફ હશે. આ રીતે ધન વિદ્યુતભારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની દિશા બહારની તરફ હશે. બહારની તરફ એ કેમ ખબર પડે મિત્રો? આ એરા ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જાય. ધન વિદ્યુતભારનો મિત્રો મતલબ તો આવો થાય ને, Q ગ્રેટર ધેન 0. હા કે ના? 0 કરતાં વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય મોટું હોય તો એનો મતલબ એ હોય કેવો વિદ્યુતભાર છે? ધન વિદ્યુતભાર. તો વસ્તુ આ મગજમાં રાખજો. Q ગ્રેટર ધેન 0 માટે ક્ષેત્ર રેખાઓ આવી બનશે. અને Q ગ્રેટર ધેન 0નો મતલબ 0 કરતાં મોટો વિદ્યુતભાર. 0 કરતાં મોટો વિદ્યુતભાર એટલે ધન વિદ્યુતભાર જ થાય. અને ધન વિદ્યુતભારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની દિશા બહારની તરફ હોય. આને કહી દઉં આકૃતિ નંબર A. ડન. જો ઋણ વિદ્યુતભાર હોય મિત્રો તો એમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની દિશા તમને બધાને ખબર છે બાળકો, અંદરની તરફ આવશે. ઋણ વિદ્યુતભારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની દિશા અંદરની તરફ. અને ઋણ વિદ્યુતભાર મિત્રો ક્યારે હોય? તો કે Q લેસ ધેન 0. 0 કરતાં વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય નાનું એટલે દેખીતી વસ્તુ એ કેવો વિદ્યુતભાર હશે? ઋણ. અને ઋણ વિદ્યુતભારની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદરની તરફ ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં હોય. જે દિશામાં ત્રિજ્યા આવેલી હોય એ દિશા. અહીંયા એમ જ ધન વિદ્યુતભારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની દિશા બહારની તરફ ત્રિજ્યાવર્તી દિશામાં આવેલી હોય. તો આ બે આકૃતિ MCQ માટે ખાસ A અને B. ડન. ક્યારેક બાળકો આવું આપે, સમજતા રહેજો. જો બે ધન વિદ્યુતભાર હોય, અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર, અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર. હવે સમજવા જેવું. તો શું થાય? તો કે ધન વિદ્યુતભારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કઈ તરફ હોય બાળકો? બહારની તરફ. જોતા રહીજો આ રીતે. સમજવા જેવી વસ્તુ છે, ખાસ સમજો. ખાસ એરા મિત્રો જોવાના છે. જોઈજો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યારે એકબીજાને છેદે નહીં હો. આ ખાસ હમણાં આપણે લાક્ષણિકતા જોશી, એમાં જોશી. આ બે ધન વિદ્યુતભાર હોય ને તો ક્ષેત્ર રેખાઓ આવી હોય. તમે જોઈજો નિરાતે આ રીતે. આને કહી દઉં મિત્રો આકૃતિ નંબર C. હવે જો આવું હોત, એક ધન વિદ્યુતભાર હોત અને એક ઋણ વિદ્યુતભાર હોત તો ક્ષેત્ર રેખાઓ કેવી હોય? તો કે સાહેબ ધન વિદ્યુતભારમાં ક્ષેત્ર રેખાઓ બહારની તરફ હોય ને ઋણમાં દાખલ થાય તો એક તો આ ક્ષેત્ર રેખા આવી આમ દર્શાવી શકીએ. જોઈ લે, ધનમાં બહાર નીકળે, ઋણમાં દાખલ. બીજું અને આવી આમ દર્શાવી શકીએ આપણે. જોતા રહીજો. સાવ મિત્રો સિમ્પલ વસ્તુઓ મગજમાં બેસી જ જવી જોઈએ. જો આને કહી દઉં આકૃતિ નંબર D. તમે એક વખત નિરાતે આકૃતિ નંબર C અને આકૃતિ નંબર D તો D આકૃતિ મેં દોરી, સાચી એક ખોટી, 1 મિનિટ નિરાતે આકૃતિમાં એરા જોવો જોઈએ, સાચી એક ખોટી ચેક કરો છો. મગજમાં તો બાળકો આ બે જ વસ્તુ રાખવાની. ધનમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા બહાર, ઋણમાં દાખલ. અહીંયા બે ધન વિદ્યુતભાર મૂક્યા હતા તો ક્ષેત્ર રેખાઓ તમે બધા એરા જોવાના નિરાતે.
એટલે પરીક્ષાની અંદર આની અંદર આમાંથી MCQ કેવો પૂછાય તો બાળકો તમને 4 આકૃતિ આપી દઈએ અને એમ કે નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિ સાચી છે. તો મેં અત્યારે આ આકૃતિ દોરી, તમે જોઈ શકો સાચી છે. જો ધનમાં બધા એરા જોઈ લઈએ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ બહારની તરફ. જો આ ધન બધે બહાર જાય. ડન. અહીંયા ધન અને ઋણ દર્શાવ્યા બે, એક ધન વિદ્યુતભાર એક ઋણ વિદ્યુતભાર. હવે આ આકૃતિ સાચી એક ખોટી તમારે નિરાતે જોવાનું. તો તમે જુઓ ધનમાં એરો બાર, અહીંયા બાર, આ બાર, આ ધનમાં બાર, આ બાર જાય, આ બાર, આ બાર અને આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા બાર. ઋણમાં શું થાય? દાખલ. જો આ દાખલ થાય, આ દાખલ થાય, આ ઋણમાં દાખલ, ઋણમાં દાખલ, ઋણમાં દાખલ, ઋણમાં દાખલ. જો આ બાર જાય તો આકૃતિ કેવી કહેવાય? ખોટી. ખ્યાલ આવે? એટલે ચાઈને આપણે ભૂલ રાખી જ, પણ હવે તમને ખ્યાલ આવે. આમ દર્શાવી દઈએ આપણે અને આ અંદર, તો આકૃતિ સાચી જોઈ લઈએ. આકૃતિ નંબર ડી. ખ્યાલ આવે ને મિત્રો? તો મહેરબાની કરીને બાળકો આ વસ્તુ મગજમાં રાખવાની છે. પ્રશ્ન આવો ન પૂછે પરીક્ષામાં, સિમ્પલ સાદા વિદ્યુતભાર વિતરણની ક્ષેત્રરેખાઓ દર્શાવો, આવો પ્રશ્ન પરીક્ષામાં ના પૂછે. પરીક્ષામાં કેવા પ્રશ્નો પૂછે એ તમને ઓટોમેટિક ખબર પડવા માંડશે. મારો કહેવાનો મતલબ પણ MCQ માટે આ ખાસ મહત્ત્વનું. આવડશે બધાને? તો તમારી જે PDF છે એમાંથી તમારે આ રીતે આકૃતિ પરીક્ષામાં, એટલે કે આપણી જે ફેરબુક કે અત્યારે આપણે હોમવર્ક કરી એની અંદર એડ કરવાનો. ક્વેશ્ચન નંબર કેટલામો હતો PDFમાં? 21મો. તો આજે તમારે 21મો MCQ આ રીતે આકૃતિ દોડીને લખવાનો હોય, બરાબર. ત્યારબાદ તમારી PDFનો પ્રશ્ન બોલું 22મો. આપણે જે PDF મોકલેલી છે એનો 22મો પ્રશ્ન. મિત્રો તમે જેમાં લખતા હોય એમાં લખજો મોસ્ટ IMP પ્રશ્ન પરીક્ષા માટે આ પાઠનો, બરાબર. આ રીતે પ્રશ્ન પૂછશે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની લાક્ષણિકતા જણાવો અથવા ગુણધર્મ જણાવો. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની લાક્ષણિકતા જણાવો અથવા ગુણધર્મ ધરાવો. મિત્રો મોસ્ટ IMP પ્રશ્ન પરીક્ષા માટે. જો આપણે 6 થી 7 વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની લાક્ષણિકતા ભણવીએ અત્યારે જ સાથોસાથ કરતું જવાનું હોય, બરાબર. યાદ રાખતું જવાનું હોય. જેવો લેક્ચર પૂરો થાય એવી તમારે મોઢે લખવાની છે. અત્યારે જ આવડી જાવ જોઈએ, બરાબર. સારું, પહેલી લાક્ષણિકતા લખું, ધ્યાનથી સમજો. ધન વિદ્યુત ભારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ બહારની તરફ હોય છે અને ઋણ વિદ્યુત ભારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદરની તરફ હોય છે. આ તો બધાને ખ્યાલ જ છે, હમણાં જ મુદ્દો લખ્યો. ધન વિદ્યુત ભારમાંથી ક્ષેત્ર રેખાઓ બહાર નીકળીને ઋણ વિદ્યુત ભારમાં દાખલ થાય છે. ઋણ વિદ્યુત ભારમાં દાખલ થાય છે. આ પહેલી લાક્ષણિકતા મિત્રો. આનો લખો ને ઉપરની 4 લીટી તો હાલશે. અહીંથી શરૂઆત કરો. આ મેં ખાલી તમને યાદ કરવા માટે લખ્યું. લાક્ષણિકતા અહીંથી ચાલુ કરવાની.
ધન વિદ્યુતભારમાંથી ક્ષેત્રરેખાઓ બહાર નીકળીને ઋણ વિદ્યુતભારમાં દાખલ થાય છે। જો એક જ વિદ્યુતભાર આવેલો હોય, એક જ વિદ્યુતભાર આવેલો હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખા અનંત અંતરે જાય છે। તો અહીંયા પહેલી લાક્ષણિકતા પૂરી। ચાલો, આ શું સમજાવે? ધન વિદ્યુતભારમાંથી ક્ષેત્રરેખાઓ બહાર નીકળીને ઋણ વિદ્યુતભારમાં દાખલ થાય। મિત્રો અહીંયા બે આવી તમે વિદ્યુતભાર આપી દો, ધન અને ઋણ, તો તમને બધાને ખબર વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાઓ ધનમાંથી બહાર નીકળે અને ઋણમાં અંત પામશે। અને જો ખાલી એક જ અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર આપેલો હોય તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાઓ બાળકો અનંત અંતરે જશે। કેવા અંતરે જશે? અનંત અંતરે જઈને અંત પામશે। તો પહેલી લાક્ષણિકતા મગજમાં બેસી ગઈ? શું બોલો છો મારી સાથે? બોલતા રહેજો। ધન વિદ્યુતભારમાંથી ક્ષેત્રરેખાઓ બહાર નીકળીને ઋણ વિદ્યુતભારમાં અંત પામે છે, અને જો ફક્ત એક જ વિદ્યુતભાર આવેલો હોય તો ક્ષેત્રરેખાઓ કેવા અંતરે જશે? અનંત અંતરે। ઓકે, ડન। તો આ પહેલી લાક્ષણિકતા। આ 4 લીટી મેં ખાલી તમને યાદ કરાવવા માટે જ લખીએ, બરાબર? એ પરીક્ષામાં ના લખો તો ચાલશે, લખવાની નથી જરૂર એની। સારું, બીજી લાક્ષણિકતા લખી। બીજી લાક્ષણિકતા, વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાઓની દિશા તેના સ્પર્શકની દિશામાં હોય છે। તેના સ્પર્શકની દિશામાં હોય છે। આ શું સમજાવે? સમજવા જેવું કે વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાઓની દિશા કઈ તરફ આવેલા હોય તો કે એના સ્પર્શકની દિશામાં આવેલી હોય। બાળકો હું એમ કહું કે અહીંયા એક ધન વિદ્યુતભાર આવેલો છે, આ ધન વિદ્યુતભારની અંદર ઉદ્ભવતી વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાઓ આવેલી છે, આવી ત્યાં, બરાબર? તો હવે આ ધન વિદ્યુતભારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાની દિશા કઈ તરફ હોય? એના સ્પર્શકની દિશામાં। આ રીતે સ્પર્શકની દિશામાં। ખ્યાલ આવે? તો સિમ્પલ, વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાઓની દિશા કઈ દિશામાં હોય? તેના સ્પર્શકની દિશામાં આવેલી હોય, બરાબર? ઓકે, કેટલી લાક્ષણિકતા થઈ? 2। ત્યારબાદ ત્રીજી લાક્ષણિકતા, સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાઓ ક્યારેય બંધ ગાળા રચતી નથી। મિત્રો ખાસ મહત્વની લાક્ષણિકતા, મેં શબ્દ એક લખ્યો, સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાઓ। જોઈજો, આ શબ્દ સમજવા જેવું, એવું સમજા, સ્થિત અથવા સ્થિર વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાઓ ક્યારેય બંધ ગાળા રચતી નથી। આ શું સમજાવે? મિત્રો અહીંયા આપણે જ હમણાં જોયું કે અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર આવેલો હોય, અહીંયા ઋણ વિદ્યુતભાર આવેલો હોય। વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાઓ ધનમાંથી બહાર નીકળે અને ઋણમાં દાખલ થાય। તમે જોવો અહીંયા બંધ ગાળો રચાણો તો કે ના છે। બંધ ગાળો કોને કહેવાય? જો આવી આ રચના હોય ને આને બંધ ગાળો કહેવાય। આ દર્શાવને આને બંધ ગાળો કહેવાય। આને દર્શાવને આને બંધ ગાળો કહેવાય। ખ્યાલ આવે ને બધાને? આવી તો આમ દર્શાવું ને તો આને બંધ ગાળો કહેવાય। પણ જોઈજો આગળ આ શબ્દ લખવો ફરજિયાત, સ્થિર વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાઓ બંધ ગાળા રચતી નથી। તમે અહીંયા વિદ્યુતભાર મૂકી દેશો તો આપણે હમણાં જ કહ્યું વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાઓ અનંત અંતર હાલી જઈએ તો બંધ ગાળો રચાતો નથી। જો 2 વિદ્યુતભાર મૂકો, એક ધન અને એક ઋણ મૂકી, તો ધનમાંથી બહાર નીકળે અને ઋણમાં દાખલ થાય, ક્યાં બંધ ગાળો રચાય? મારો કહેવાનો મતલબ, સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્રરેખાઓ બંધ ગાળા રચતી નથી। પણ જો તમે સ્થિત નહીં લખો ને તો એનો મતલબ શું થયો? થોડુંક સમજાવવું, લખવાનું નથી। કે જો વિદ્યુતભાર સ્થિર ન હોય ને મિત્રો, આ સ્થિર ન હોય ને આ વિદ્યુતભાર, તો આ શું કરતો હોય? ગતિ। કોઈ પણ વિદ્યુતભાર ગતિ કરે ને એટલે 10માં તમે ભણીને આવ્યા, વિદ્યુત પ્રવાહ રચાય। શું રચાય? વિદ્યુત પ્રવાહ। અને
જે તે પદાર્થમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ને એમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. આ તમે 10માં ભણીને આવ્યા, ઓસ્ટેડનો નિયમ. 10માં ઓસ્ટેડનો નિયમ આવતો. હા કે ના, કે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ને એટલે એની આજુબાજુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. અને ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો, ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા બંધ ગાળા રચે. આપણે ભણશી 4થા પાઠ અને 5મા પાઠમાં, 12માં. મારો કહેવાનો મતલબ આ શબ્દ બોલવો જરૂરી. સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યારેય બંધ ગાળા નહીં રચે. પણ સ્થિત શબ્દ તમે કાઢી નાખો તો એનો મતલબ એવો વિદ્યુતભાર ગતિ કરે. વિદ્યુતભાર ગતિ કરે તો શું રચાય મિત્રો? પ્રવાહ. અને પ્રવાહ રચાતો હોય તો શું ઉત્પન્ન થાય? ચુંબકીય ક્ષેત્ર. અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર પાછી બંધ ગાળા રચશે, આપણે જોશી. એટલે મગજ ચાલે બધાને આ શબ્દો ખાસ. સ્થિત અથવા સ્થિર લખો તો ચાલશે. સ્થિર વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યારેય બંધ ગાળા રચતી નથી. ડન. હાલો બોલો મારી યારે પહેલી લાક્ષણિકતા શું? ફટાફટ બોલતા જ જાઓ. કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ધનમાંથી બહાર નીકળે અને ઋણમાં અંત પામે. અને જો એક જ વિદ્યુત ભાર હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ અનંત અંતરે જાય. આ પહેલી લાક્ષણિકતા. બીજી લાક્ષણિકતા આપણે શું જોઈ? તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની દિશા એની સ્પર્શકની દિશામાં હોય. અને ત્રીજી શું જોઈ? તો કે સ્થિર વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ બંધ ગાળા રચતી નથી. ડન. સારું. ત્યારબાદ ચોથી લાક્ષણિકતા જોઈ. ચોથી લાક્ષણિકતા, વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યારેય એકબીજાને છેદતી નથી. જો બે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને છેદે તો છેદન બિંદુ પાસે, સમજાવું હમણાં, છેદન બિંદુ પાસે બે સ્પર્શક મળે છે. બે સ્પર્શક મળે છે જે વ્યવહારમાં શક્ય નથી. આ મહત્વની લાક્ષણિકતા તમારી બુકની અંદર સ્વાધ્યાયનો દાખલો જ છે. પ્રશ્ન સ્વાધ્યાય દાખલામાં આવું પૂછ્યું છે કે બે ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને છેદતી નથી, કારણ આપો. તમે કારણ એટલે જ દર્શાવી દીધું ભેગે ભેગું. બરાબર. શું કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યારેય એકબીજાને છેદતી નથી. હું એમ કહું કે અહીંયા એક પી બિંદુ આવેલું છે, આ પી બિંદુ, અહીંયાથી એક ક્ષેત્ર રેખાઓ આમ પસાર થઈ, બીજી આમ થઈ, તો આવું ક્યારેય શક્ય નથી. આ એવું સમજાવે. એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા એટલે E1 કહી દઉં, અને આ બીજી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા એટલે E2 કહી દઉં. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યારેય એકબીજાને છેદતી નથી. આ રીતે ક્યારેય છેદતી નથી. અને જો બે ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને છેદે આ રીતે, તો છેદન બિંદુ પાસે, છેદન બિંદુ એટલે અત્યારે આ પી બિંદુ, એને છેદન બિંદુ કહેવાય. આ છેદન બિંદુ પાસે બે સ્પર્શક મળે. તમે જોઈ શકો મિત્રો, E2નું સ્પર્શક એટલે એની દિશા કઈ તરફ? હમણાં જ કીધું આપણે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની દિશા તેના સ્પર્શકની દિશામાં. તો E2ની દિશા આ તરફ મળશે અને E1ની દિશા આમ મળશે કંઈક. આ E2નું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને આ E1નું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો આવું ક્યારેય શક્ય નથી કે બે ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને છેદે તો છેદન બિંદુ પાસે બે સ્પર્શક મળે, જે શક્ય નથી. એટલે કીધું વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યારેય એકબીજાને છેદતી નથી. હમણાં બોલી મેં આપણે આગળ આકૃતિ દોરી, એમાંય મેં તમને કીધું હતું, એકબીજા ઉપર ક્યારેય ભેગી નહીં થઈ ક્ષેત્ર રેખાઓ. હા, નજીક નજીક આવેલી હોય, પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યારેય એકબીજાને છેદતી આ રીતે નથી. આ રીતે. અને જો છેદે તો છેદન બિંદુ પાસે બે સ્પર્શક મળશે. બે સ્પર્શક એનો મતલબ એવો બે દિશા મળે. વ્યક્તિ એક જ છે, પી બિંદુ. આનો અર્થ આવો કાઢી લાગી, વ્યક્તિ એક જ છે,
P%. હવે એની દિશા કોઈ પણ એક હોઈ શકે, કાં ડાબી બાજુ જઈ શકે, કાં જમણી બાજુ જઈ શકે, કાં ઉપર જઈ શકે, કાં નીચે જઈ શકે. એ બે દિશામાં ડાબી અને જમણી બાજુ ના જઈ શકે, એ તો આપણે સ્વાભાવિક આપણે બધાને ખબર પડે. માટે આપણે એવું કહીએ છીએ વ્યવહારમાં શક્ય નથી. મિત્રો ખાસ સ્વાધ્યાયના દાખલામાં આવો પ્રશ્ન પૂછેલો હોય, આવડશે બધાને? કેટલી લાક્ષણિકતા થઈ? 4. બરાબર. 5મી લાક્ષણિકતા, વિદ્યુત ભાર વિહીન વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ સતત મળે છે. વિદ્યુત ભાર વિહીન વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ સતત મળે છે, તેમાં ભંગાણ જોવા મળતું નથી. આ શું સમજાવે? સમજો કે કોઈ પણ એક વિદ્યુત ભાર તો મેં પહેલાં તમને કીધેલું ને, પાઠ ચાલુ કર્યો ત્યારે, ગમે અહીંયા જાઉં ને વિદ્યુત ભાર આવેલો જ છે. જો અવકાશની અંદર કોઈ એક વિદ્યુત ભાર આવેલો હોય તો આની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ સતત હોય, તમને બધાને ખબર હોય, કન્ટિન્યુ હોય આ રીતે. પણ જો અહીંયા બીજો વિદ્યુત ભાર તમે અહીંયા મૂકી દો તો આવું બને કે ધન વિદ્યુત ભારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની દિશા બહારની તરફ છે. આ રીતે આ એક ધન વિદ્યુત ભાર છે અહીંયા, તો એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ તરફ છે? તો કે આ રીતે બહારની તરફ. આમ. હા કે ના? પણ જો અહીંયા બીજો ધન વિદ્યુત ભાર આપણે મૂકી દઈએ તો તમને આવી રીતે આમ દર્શાવી લાગુ કે ધન વિદ્યુત ભારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાની દિશા આમ બહારની તરફ આ રીતે. તો તમે જો આ બંનેની દિશા કેવી એવી પરસ્પર વિરુદ્ધ, અને જો બંનેની દિશા પરસ્પર હોય તો અહીંયા પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 થઈ જાય, કેમ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મિત્રો એ સદિશ રાશિ. હા તો પાડો યાર. એટલે ખાસ સમજો આ રીતે વિદ્યુત ભાર વિહીન વિસ્તાર, એનો મતલબ એવો શું? વિદ્યુત ભાર વિહીન વિસ્તારનો મતલબ શું? અહીંયા કાંઈ વિદ્યુત ભાર જેવું હોય જ નહીં, તો અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ઉત્પન્ન થતી હોય કોઈ પણ કણના લીધે, તો એ સતત હશે, એમાં ક્યાંય ભંગાણ જોવા નહીં મળે. પણ આ રીતે જો 2 અથવા 3 વિદ્યુત ભારો આવેલા હોય તો એની અસર નાબૂદી થઈ શકે અથવા એનો સરવાળો થઈ શકે. એટલે ખાસ આ 5મી લાક્ષણિકતા. બરાબર. ત્યારબાદ મિત્રો 6ઠ્ઠી લાક્ષણિકતા, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને સમાંતર અને સમાન અંતરે આવેલી હોય છે. એક આ મગજમાં રાખજો બાળકો. શું? તો કે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ કોને કહેવાય? સમજો. જો આવી રીતે આમ દર્શાવું ને મિત્રો, આ આકૃતિ જોજો. આને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહેવાય મિત્રો. જો આ મેં દર્શાવીને આકૃતિ, આને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહેવાય. તમે જોઈ શકો મિત્રો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને સમાંતર, તમે જુઓ સમાંતરે, સમાન લંબ અંતરે આવેલી હોય, આવી તમે દર્શાવી, સમાન લંબ અંતરે આવેલું હોય. તમે જુઓ આ બંને વચ્ચેનું અંતર 2 સેન્ટીમીટર હે તો આનું 2 રહેશે, આનું 2. તો આવી ક્ષેત્ર રેખાઓને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા કહેવાય. પણ હું ખાલી આટલું બદલાવી નાખું ને મિત્રો, જોઈજો આ 3 એ જગ્યાએ એક આવી તમે એરો દર્શાવી દો, લંબ અંતર સરખું રાખો, આઈ 2 સેન્ટીમીટર, આઈ 2 સેન્ટીમીટર અને આઈ 2 સેન્ટીમીટર. પણ તમે જો 3 એરા આમ જાય ને 1 એરો આમ જાય તો મિત્રો આને અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહેવાય, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર ના કહેવાય. હા તો પાડો યાર, ખબર પડે ને બધાને. સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રનો મતલબ સમજો, આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર. હા, હું હજી આવું કરવા 1 એરો અહીંથી કાઢી નાખું તો હવે આને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર ન કહેવાય, અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર. શું કામ? એરા બધાય સમાન એક જ દિશામાં, પણ જો એમની વચ્ચેનું લંબ અંતર સરખું નથી. અહીંયા 2 સેન્ટીમીટર હતા, અહીં 6 સેન્ટીમીટર જવું તો મગજમાં બેસે. હા, આને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહેવાય. જો આ દર્શાવું ને, આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર જુઓ તમે, આ તમે જુઓ એરા બધા એક જ દિશામાં, લંબ અંતર સરખું, આને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહેવાય.
એક એરો આમ, બીજો આમ, ત્રીજો આમ. આને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહી શકીએ. પણ આ 3 એરા હોય ને ચોથો એરો એની બાજુમાં આ રીતે દર્શાવી દો તમે, તો આને અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહેવાય. તો ખાસ મગજમાં રાખજો, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને સમાંતર અને સમાન લંબ અંતરે આવેલી હોય છે. મિત્રો આકૃતિ આ પરીક્ષામાં આપણે દોરશી, બરાબર? તમારી પીડીએફમાં નથી, આપણે આ રીતે સમજતા જશે. અને લાસ્ટ 7મી લાક્ષણિકતા, જ્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ગીચોગીચ ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની પ્રબળતા વધુ અને જ્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ છૂટી ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્રની પ્રબળતા ઓછી. મિત્રો હમણાં જ આપણે અગાઉ ઓલો ક્વેશ્ચન નંબર 20મો ભણ્યા, એમાં જ આ વસ્તુ આપણે સમજાતા. તો બાળકો અહીંયા 7 લાક્ષણિકતા પૂરી. આ શું સમજાવે? તો કે જ્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ, હમણાં જ મેં આકૃતિ દોરી, ગીચોગીચ આવેલી હોય, એકબીજાની નજીક આવેલી હોય, અહીંયા મિત્રો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની પ્રબળતા કેવી હશે? વધુ. અને જ્યાં ક્ષેત્ર રેખાઓ છૂટી આવેલી હોય, અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓની પ્રબળતા કેવી હશે? ઓછી. બરાબર? તો આ 7 લાક્ષણિકતા એ મિત્રો 3 માર્કનો પ્રશ્ન કહી શકાય અને મોસ્ટ આઈએમપી. ડન. છેલ્લે લાસ્ટમાં એક વસ્તુ સમજાવું, ખાસ સમજો મિત્રો. વિદ્યુત ક્ષેત્ર હે ને એ વાસ્તવિક છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર વાસ્તવિક છે, પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા હે ને એ કાલ્પનિક છે. કાલ્પનિકનો મતલબ શું? એ ફેરેડે નામના વૈજ્ઞાનિકે વિચાર કર્યો તો કદાચ આવું હોઈ શકે કે ધન વિદ્યુતભાર મૂકીને આપણે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ આ રીતે ગોઠવાયેલી હોય, આવી એને કલ્પના કરી હતી. હા, પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય એ વાસ્તવિક છે, એ ઉત્પન્ન થાય જ છે. ખાસ મિત્રો અહીંયા નોટ કરીને લખવું, એ લાક્ષણિકતા નથી પણ એમસીક્યુ માટે. બરાબર? વિદ્યુત ક્ષેત્ર વાસ્તવિક છે, પરંતુ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા કાલ્પનિક છે. આ એમસીક્યુ માટે યાદ રાખજો, કાલ્પનિક છે. અને ખાસ મિત્રો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓને બળ રેખાઓ કહેવાય. આ પ્રશ્ન આમાંય પૂછી શકે, બળ રેખાઓની લાક્ષણિકતા સમજાવો. બળ રેખાઓની લાક્ષણિકતા સમજાવી શકો, આવો પ્રશ્ન પૂછી શકે. બરાબર? તો અહીંયા મિત્રો 7 લાક્ષણિકતા પૂરી. બરાબર? તો વ્યવસ્થિત રીતે આ થિયરી તમારે પીડીએફમાંથી નથી લખવાની. હું જે બોલું સમજજો. આ થિયરી તમારે પીડીએફમાંથી નથી લખવાની, આ થિયરી તમારા વિડીયોમાંથી લખવાની. તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 21મો એ પીડીએફનો એ નથી લખવાનો, આ લખવાનો છે. બરાબર? કેમ કે આની અંદર દાખલાએ આવડશે, આ જે 100 રૂપિયા લખી એ પ્રમાણે, અને એમસીક્યુ સોલ્વ કરવામાં સહેલું રહે. અને આકૃતિ આ તમારે દર્શાવી દેવાની પરીક્ષામાં. આપણી પીડીએફ એમાં આ રીતે આકૃતિ નથી દોરેલી, પણ આપણે સમજવા માટે આ દર્શાવવાની અને પરીક્ષામાં દર્શાવવાની. તો સિમ્પલ એ મિત્રો, આ પ્રશ્ન સાથે 7 લાક્ષણિકતા કમ્પ્લીટ વ્યવસ્થિત થઈ જવી જોઈએ. ડન. તો અહીંયા મિત્રો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું કામ પૂરું, સંપૂર્ણ. તો આ પાઠનું ફટાફટ એકવાર યાદ કરીએ બાળકો. આપણે શરૂઆત કરી હતી બળથી, કુલંબે માહિતી આપી હતી. ત્યાર પછી બળની રાશિ પૂરી થઈ, બળ સદિશ રાશિ હતી. ત્યારબાદ આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રનો કન્સેપ્ટ જોયો. તો એની અંદર આ બધી સંપૂર્ણ માહિતી વિદ્યુત ક્ષેત્રની પૂરી. 2 ટોપિક આપણે આ ચેપ્ટરના પૂરા થયા, બળ અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર. હવે મિત્રો એક નવી રાશિ આવે, વિદ્યુત ફ્લક્સ કોને કહેવાય? વિદ્યુત ફ્લક્સ કોને કહેવાય? તો એની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મિત્રો શરૂઆત કરશી. બરાબર? સારું, આજે આટલું રાખશે મિત્રો. વ્યવસ્થિત રીતે કામ કન્ટિન્યુ તમારી રીતે ચાલુ જ રાખજો. બરાબર?
લખવાનું ફરજિયાત ફેરબુકમાં અને રબબુકની અંદર, બરાબર. સારું, હાલો વ્યવસ્થિત રીતે સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું, પીડીએફમાંથી 19મો અને 20મો પ્રશ્ન લખવાનો નથી. 21મો પ્રશ્ન પીડીએફમાંથી લખવાનો, ઓલી આકૃતિ દર્શાવીને એ બધી, અને એ પ્રશ્ન MCQ માટે ઉપયોગી. 22મો પ્રશ્ન આજ મેં જે ભણાવ્યો ને એ તમારે આમાંથી લખવાનો હોય, એ પીડીએફમાંથી નથી લખવાનો. ડન. અને આ થિયરીના જે તે MCQ હોય તમારી રીતે સોલ્વ કરજો, બરાબર. સારું, હાલો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ. હેવ એ નાઇસ ડે. ટેક કેર. સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો.